नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरिचा पहला पेश ने चौड़ियां खबरां। सरकार ने लोक सभा विच महिला राखवाकरण बिल कीता पेश, नारी शक्ति वंदन कानून दा दिता गया ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार नारी शक्ति वंदन कानून लोकतंत्र नूं होर मजबूत करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय मनुखी अधिकार संस्थावां दे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2023 ਲਈ योग बच्चों ਦੀਆਂ नामजदगियां ਦੀ आखिरी तारीख 15 अक्तूबर। पीएम विश्वकर्मा योजना विच सन्मानित होने वाले 18 कीर्तियां विच अमृतसर दा सीकलीगढ़ लोहार भी शामिल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सरकार ने लोक सभा विच इतिहासक महिला राखवाकरण बिल पेश कर दिता है। नवे संसद भवन विच सदन की कार्रवाई के पहले दिन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस संबंध में 128वां सोध बिल 2023 पेश किया। उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य संसद और विधान सभावां विच महिलावां नूं 33% राखवाकरण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस बिल नाल सूबा और राष्ट्रीय पद्धर ते नीति निर्धारण विच जनतक प्रतिनिधियां विचों महिलावां दी वध भागीदारी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस बिल दे पास होने उपरांत लोक सभा विच महिलावां दीयां सीटां दी गिनती 82 तो वध के 181 हो जाएगी। मेघवाल ने कहा कि इस बिल नूं नारी शक्ति वंदन बिल दा नाम दिता गया है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है। इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239AA, 330A और 332A और 334A इनमें संशोधन कर रहे हैं संविधान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा विच कहा है कि महिला सशक्तिकरण लई उन्हां दी सरकार दी हरेक योजना महिलावां वल्लों अगवाई दी दिशा विच बहुत सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि दुनिया नूं देश विच महिलावां दी अगवाई वाली विकास प्रक्रिया नूं मानता दिती गई है ते सरकार चाहुंदी है कि वध तो वध महिलावां देश दी विकास प्रक्रिया विच शामिल होण। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बिल दा उद्देश्य लोक सभा और विधान सभावां विच महिलावां दी भागीदारी वधाउणा है। उन्होंने हर खेतर विच महिलावां दे वधदे योगदान नूं देखदिआं नीति निर्माण विच होर ज़्यादा महिलावां नूं शामिल करन दी जरूरत दसी तां जो राष्ट्र निर्माण विच उन्हां दा योगदान होर वध सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन कानून देश के लोकतंत्र नूं होर मजबूत करेगा। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नवे संसद भवन विच पहले दिन की कार्रवाई विच सब तो पहला महिला राखवाकरण बिल पेश करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक इनकलाबी कदम उठाया है। नवी दिल्ली विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्होंने कहा कि विधान सभावां विच सिर्फ 5 तो 10% महिलावां चुनियां जानियां ने, जबकि लोक सभा विच उन्हां दी नुमाइंदगी 15% देखी गई है। मुझे खुशी इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में भी महिलाओं को रिजर्वेशन देती है। और ये अडवाणी जी के अध्यक्ष रहते हुए हमने पारित किया था। राजनाथ जी जब अध्यक्ष बने तब संगठन में देना शुरू कर दिया पदों को। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी, सरकार में भी महिला नेतृत्व विकास को बल देती है और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती है।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। जहां गणेश चतुर्थी वाले दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी सांसद, देश के स्पीकर और देश के उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में भारत द्वारा निर्मित, भारत की मिट्टी द्वारा निर्मित संसद भवन में प्रवेश हुआ है, स्वागत योग्य है। और वहीं ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जो महिला विधेयक पास किया है, ये इसकी तो ना जाने कब से इसकी तलाश थी, क्योंकि महिलाओं की स्थिति को तभी सुधारा जा सकता है यदि उनके पास अधिकार हों, और अधिकार भी कोई छोटे मोटे नहीं। पार्लियामेंट में, हमारी राज्यसभा में, विधानसभाओं में महिलाओं को अधिकार चाहिए। क्यों वो पुरुषों से पिछड़ती हैं? क्योंकि एवरी टाइम दे हैव टू टेक डिसीजन फ्रॉम देयर हस्बैंड, या सिटी में या कह लो शहर के अंदर आदमियों से उनकी मदद लेनी पड़ती थी। आज वो मोदी सरकार ने उनके हाथ खोल दिए। मोदी सरकार ने महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए महिला आरक्षण बिल जो है वो लोकसभा में पेश किया है। कोई भी सरकार आज से पहले साहस नहीं कर सकी कि महिलाओं को आरक्षण जो है वो 33% दिए जाएं। बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारी सरकारें इसके बारे में बात करती रही हैं। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और उनका राजनीतिक स्थल पे एक बहुत बड़ा हाथ होगा, और इसीलिए महिलाओं के लिए ये निर्णय बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आगे जाके भी, ताकि उनको भी एक अपना हक रखने का मौका मिलेगा। मोदी जी के इस फैसले पर उनको धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का फैसला किया है। इससे पहले किसी भी सरकार ने यह फैसला नहीं किया था, लेकिन मोदी जी की सरकार की ओर से इस बिल को लाना यह बहुत बड़ा फैसला है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ मान सम्मान ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਵਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਨ सम्मान ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। नया संसद भवन एक सिर्फ नई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ये एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। और अमृत काल की शुरुआत में ही इस भवन का निर्माण होना और इस भवन में हम सबका प्रवेश होना, ये अपने आप में हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों की जो आशा आकांक्षा है, उसमें एक नई ऊर्जा भरने वाला बनेगा, नई आशा और नया विश्वास पैदा करने वाला। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। 2 ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ करेगा। इसका उद्देश्य यह यकीनी बनाना है कि व्यापार अपने कार्यां विच मनुखी अधिकारां अते वातावरण की स्थिरता नूं तरजीह देवे।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ, ਘਰ ਘਰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸੂਚਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। But I was more concerned about the regional rural banks, which are partly owned by the states, partly owned by sponsor banks, and their digitization, computer. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 11 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ JEE ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੈਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀਰਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ iccw.co.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ PM ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 18 ਕੀਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਹਾਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਠਾਈ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੋਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬਲਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ, ਪਿਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ 19 RR ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਹ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਕਰਨਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕੋਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ।